सूरत नहल आयत नंबर 35 और 36 दीजेना द सूरत नहल द्रीम बाब दे द्रीम ऐसा जिक्र कीगी दा बतर आयत नंबर 48 पूरी हुई पदी की अवल दागई पयो बातिल दलील बांधे चीज़ानते पर शिरक बांधे दलील निवले पागी बांधे रद्द दे बिया दागी जवाबुन दी बिया दागी न पस तसल्ली दा बिया जजर दे पे इनकार द क़ियामत बांधे और बिया द इसबात क़ियामत द पारा इल्लत और वजह दलील दे बिया दागी न पस बशारत ते द हिजरत तरगीब दे और बिया तसल्ली दा और बिया ज़जरुना और तखफीफ़ात थी पदीबा ने बदाई सख़त मशीदा बाब नन सबक चे ज़मन कम दे आगा आयत नंबर 35 की ददियो बातिल दलील दे दजान द पारा दियो बातिल दलील निवले आगा दलील दाओ ची दई चे कम देनो पखपल शिरक बांधे तकदीर दलील करे हो तकदीर सूरत अनआम आयत नंबर 148 की उम्दा मसला 13 वाल तमंग तफसील करे मु और ददी आयत हवाला मुमर करे वा सूरत अनआम आयत नंबर 148 ता सुरावाड़वे अतम सिपारा दा दातमी सिपारी सलोर में रोको ना योदरी सलोर आयातून लांद राशे बल्कि द पिंजम में रोको द पास हो गोरे सयकूल الذين زردي च वही बाग खलक अलते वीली वही बा अलते हुए उस सूरत नहल के वी दलते वीली वही बा सूरत नहल की उवे वली दा 55 नंबर सूरत हो और आगाज कम देनो 69 नंबर सूरत नो रुस्त नाजिल सयकूल الذين زردي च वही बाग खलक अशरकू च शिरक कड़ी लो शाह अल्लाह कचरी गुख्तली अल्लाह मा अशरकना नो मंग बशिरक नो कड़ी वला आबाउना नब जमंग प्लारानो शिरक कड़ी वला हरमना मिन शै नब मंग सशी हराम कड़ी कदालिक कذب الذين من قبلهم दासिद दरोग निस्बत कड़ी द दीन मखिम खलको हत्ता तर्दी पूरी जाकू बसना च जमंग अजाब उसकलू अलते वीली वईबा दलते हुई दारे नन सबक के दी हुई वक़ाल الذين नवीली वग़ खलको अशरकू चेगी शिरक कड़े लौ शाअ अल्लाह कचरे गुख्तली अल्लाह गोरा दगायत टुकड़े रवागस्तला कमायत के चे अल्लाह फरमाई ली वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह और न ग्वाड़े तासु सशी मगर दा ची वी ग्वाड़ी अल्लाह न कवे तासु सशी मगर दा ची इरादे की अल्लाह चे अल्लाह दा कम कार इरादे नहीं करे अक्का कार सो कूली नशी कई इंसान दा गई इरादे की कुछ तरसोए अल्लाह इरादे नहीं करे नो दी बवे गोरा मंतिक बे कोलो विस्तासु बकोल अर यो चीज़ दा अल्लाह पर मशीयत बांधे दे दा अर यो चीज़ इरादा अल्लाह कई नो दा मंग चिकम शिरक को और मंग चिकम हराम कोल को दई साहिबा वसीला हाम दा जान ने हराम कड़ी दा सरवी हराम दी दा हराम न दी हलाल हराम कड़ी हराम हलाल कड़ी वेदा सीजुना मंग को नवेदा दा अल्लाह पर मर्ज़े सर मंग को वली दा अल्लाह दा इरादे न बगैर खुसूक सशी नशी कोले कना नो कचरेदा नारवा वा नो अल्लाह ब मंग जबरन मने कड़ियो कना खुशी अल्लाह मंग नी मने कड़े जमंग प्लार ये न दे मने कड़े जमंग निके न दे मने कड़े जमंग प्लार निकम कोले मंगेम को और दर कम वक्त ने को अल्लाह जमंग लास ननीसी नो को मालूम शो से दा अल्लाह इरादा दा मालूम शो से अल्लाह तबारक व तआला दे इरादा कड़े दा और दा अल्लाह रजा दा बेवे अल्लाह तबारक व तआला जवाब ददी पर सूरत आराफ की वर कड़े सूरत आराफ आयत नंबर 28 गोरे था सो सूरत आराफ आयत नंबर 28 उमतम सिपारा के दे
دا اتمی سپاری نهم او لسم رکو چې د دې ترمنځ دی د نهم او لسم رکو ترمنځ وګورئ واذا فعلوا فاحشه او کله بچ دی یو ناروا کولا واذا فعلوا فاحشه او کله بچ دی یو ناروا کولا قالون دی به وجدنا عليها آباءنا وی منګه خو په دې ناروا باندې خپل پلاران مونډلیو زمونږ پلارانو بم داسې کول نهم او لسم رکو ترمنځ دی والله امرنا بها او مونږ ته الله د دې حکم کړی دی وی ګوره وی مونږ ته حکم الله د دې کړی دی قل ورته وایا ان الله لا یأمر بالفحشاء الله خود ناروا حکم چاته نه کوي الله خو ناروا چاته نه وي اتقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو په الله هغه سوای چې تاسو په نه پیږي یو جواب یې تل کړی دی درې جواب بدل ته اوس کوي د تقدیر نه دلیل نیولو اول تاسو د آیت ترجمه ته وګورئ الله جوابونه ورکړي دي نو بیا دې کې باس کو وقال الذين انبلوا اغ خلقوا اشركوا چغي شرک کړو لو شاء الله کشر غختلی الله ما عبدنا من دوني من شيء نو موږ بد الله نه علاوه د شي عبادت نو کړی خو موږ چې د الله نه علاوه د نور سيزونو عبادت کو دا د الله پر رضامندۍ سره کو الله په دې راضي دي زکه خو زمونږ لاس نه ماتي زکه خو زمونږ سټ نه ماتي زکه خو مونږ نیسینا زکه خو مونږ ته سزا نه راکړي دا به وي ولا نحن نبمون دا سکار کړو ولا آباؤنا نبزمون پلارانو ولا حرمنا من دوني نبمون حرام کړو دا الله نه علاوه من شيء سشي لکه نبم صایبه جوړ کړو نبم وسیله جوړ کړو نبم بحیره جوړ کړو نبم حام جوړ کړو کذالک دا جواب نمبر 1 جواب نمبر 1 الله دل تورکی ورته فرمایي کذالک فعل الذين من قبلهم دا سکار کړو د دین مخکینو خلقم دا خو مخکینوم داسې ویلو خو هغه مخکینو باندې بیا موږ عذاب را نه وستو امو په عذاب کې مبتلا نه کړل نو کچري الله تعالی د دې په شرک باندې راضي وو نو دا په مخکینو عذاب ولې راغلی قوم د نوح علی السلام په عذاب کې مبتلا شو قوم د هود علی السلام قوم د صالح علی السلام قوم د ابراهیم علی السلام قوم د لوط علی السلام قوم د شعیب علی السلام شو دویم جواب فهل على الرسل بلاء الا البلاغ المبين فرسولانو باندې ښکارا تبلیغ الله وی ما لازم کړی دی کچری شرک د الله پر ازامنده باندې وی د شرک الله اجازه ورکړي وی نو بیا پر رسولانو تبلیغ برسو بیا رسولانو تبلیغ د څه شي کول رسولانو خو تبلیغ د دې خبرې کولو چې د شرک نه منشه او ان اعبد الله او د یو الله عبادت کوا عزیزانو مشیت په دوه قسمه دي یو ته مشیت کونیه وي تکوینی یو ته مشیت شرعیه وي ابن کثیر رحمت الله علیه دلته باس کړی دی مشیت کونیه هغه دا دی چې الله تبارک وتعالى یو سړی سپین پیدا کړي بلې تور پیدا کړي یوې دنګ پیدا کړي بلې چیت پیدا کړي یوی پهلوان پیدا کړي بلې کمزور پیدا کړي یوی صحتمند پیدا کړي بلې بیمار پیدا کړي یوی غریب پیدا کړي بلې مالدار پیدا کړي دي یوی نارینه پیدا کړي بلې زنانه پیدا کړي دي یوی طاقتور پیدا کړي نو بلې کمزور پیدا کړي دي ته ویل کېږي مشیت تکوینی دا د انسان په اختیار کې نه ده چې دا د انسان په اختیار کې نه نو انسان په دې ملامت نه دی اوس انسان په دې ملامت نه دی چې ته ولې تورې انسان په دې ملامت نه دی چې ته ولې غریبې انسان په دې ملامت نه دی چې ته ولې بیمارې انسان په دې ملامت نه دی چې ته بس الله پیدا کړی الله پیدا کړی نو دې کې ته اوس چې کم دی نو دلیل نیوي شي په دې خبره چې دا د الله پر رضا په دې بس الله راضي ونه د الله پر رضا باندې زما رضا ده دا الله دا سکړي یوی چې کم دینو خزه کی اوسولې دینو بلې په بد ځای کې یوی چې کم دینو اغا په اعلی مقام باندې رسول دینو بلې خطه پاتې کړي دي مشکات کې روایت دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام او آدم علیہ الصلوۃ والسلام د اسراء په موقع باندې
نبی علیہ السلام سره چې کله امامت نبی علیہ السلام کولو الته یو ځای شول نو آدم علیہ السلام نه موسی علیہ السلام تاسو موسی علیہ السلام جلالی ورته وی انت آدم ته آدمی آدم علیہ السلام ورته وی او وی تاب البشر وی او نو وی تاغی چې ستا د یوی خطا د وجنه منګ الله تعالی د جنت نه راکوس کو موسی علیہ السلام په سوال وکړو چې تا غنم دانه خوړلا تا غونه خوړل منګ الله د جنت نه راوستو دی خو کته نه خوړل خو په جنت کې بو آدم علیہ السلام ورته وی ته موسی وی او زه موسی یم وی تورات پتا نازل دی وی او په ما نازل دی وی تا په تورات کې دا خبره لستلی و چې الله تبارک وتعالى تقدیرونه د انسان د پیدایش نه 2000 کال وړاندې لیکلي دي وی او نو وی الله خو زما د پیدایش نه 2000 کال وړاندې دا خبره لیکلو چې دی بر جنت نه راکوزيږي 2000 کال وړاندې الله تبارک وتعالى دا خبره لازم کړي و چې دی بر جنت نه راکوزيږي نو نبی علیہ السلام فرمایل وی آدم علیہ السلام دغه مناظره وګټله او په موسی علیہ السلام غالب شو موسی علیہ السلام خاموش دا د تقدیر نه استدلال دا استدلال صحیح دی دی ته وی مشیت تکوینی دویم دی مشیت تشریعی مشروعیت تشریعی دا دی چې الله تبارک وتعالى تا وس درکړي طاقت درته درکړي دی د یو کار نه د ځان د من کولو د یو کار د کولو او بیا تا ته ویلي دا بکې او دا بنه کې دا مشیت تشریعی دی بیا تا ته اختیار درکړي او ستا اختیار دی کې او کنه کې نو بعض کارونه هغه دي چې هغه کې نو تا ته په ثواب دی چې نه کې بیا عذاب دی بعض کارونه هغه دي چې نه کې نو تا ته په ثواب دی او چې کې بیا په عذاب دی او تا ته اختیار درکړي دی اوس دک کارونه چې الله ویلی دا کوا او تا ته اختیار درکړي دی او تا ته داغي وس او طاقت هم درکړي دی او تی بیا نه کې او تا ته یو سړی وای چې ولې دا نه کې او ته چې رجی بس الله ته منظور نه ده نو دا استدلال ستا غلط دی او یا هغه کار چې کوم دی ته الله منی کړي او تا ته وس او طاقت هم درکړي د منی کېدو او ته نه منی کېږي نه او تا ته یو سړی ولې دا کار کوي ته رجی بس الله ته منظور ونه لکه مثال یو سړی ته ویل کومونس کوا کنه یاره جی بس وی الله ته منظور شوی نه که منظور شونه بیا با او ریدلی به تاسو خلکو نه یو سړی ته وی ګیره پرې دا یاره جی ویل الله ته منظور شوی نه دا الله ته منظور ده تا چې کوم دی د اراده نه راکړي د دې خو ته الله تبارک وتعالى اختیار هم درکړي دی او وسو طاقت هم درکړي دی دې ته ویل کېږي مشیت تشریعی د مشیت تشریعی لپاره د مشیت تکوینی نه استدلال نیول باطل دی دا دې دلته کې په مشیت تکوینی باندې استدلال ونیولو ځکه په الله تبارک وتعالى رد وکړلو ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي وې د دې مشیت تکوینی نه استدلال دی کړی دی دا استدلال غلط دی دلته کو مشیت تشریعی الله تبارک وتعالى دې منې کړیو دي ته وسو طاقت ور کړیو الله دې ته حکم کړیو دي ته وسو طاقت ور کړیو دې بیا دا کار نه کولو نو الله تبارک وتعالى دا غي لپاره انبيار علی غلي دي الله په غیر راضي نه دي دې دلته کې د دې مشیت د دې مشیت نه رضا مراد غشتل رضا او الله تبارک وتعالى خو د بندګانو په کفر راضي نه دي کنه رستو را روان دي 22 سپاره کې ولا يرضى لعباده الكفر الله بندګانو ته په کفر باندې راضي نه دي د بندګانو په کفر الله راضي نه دي نو لہذا اوسم چې یو سړی د دې خبرې نه یو سړی ته الله مال دولت ورکړي دی د حج نه کوي یو سړی ته الله مال ورکړي دی زکات نه ورکړي یو سړی ته الله مال ورکړي دی قرباني نه کوي تو ورته ویل کدا نه کارونه ولې نه کوي یره جی الله ته منظور نه ده دا خبره ده غلطه ده په خبره ورسېلې نو دا ذکر کوي یو جواب دو جوابونه دلته وشول دریم جواب ولقد وبدقیق سرا بعثنا فی کل امه الرسول الله وی موږ را لېږلې دي پر یو امت کې یو رسول دا دریم جواب دی
جواب دا دی چې شرک باندې الله راضي نه دی. شرک د الله تبارک وتعالى د مشیت رضائی لاندې داخل نه دی. نو د مشیت تکوینی نه ته په دې استدلال نشي کولی. ولی الله ورته پیغمبران را لېږلي دي 1,40,000 کم و بیش انبیاء را لېږلي دي او د دې خبرې دپاره را لېږلي چې خلک د شرک نه منې کا. نو که الله په شرک راضي و او دا شرک د الله پر رضامندۍ کېدلو، دا شرک د الله تبارک وتعالی پر رضامندۍ خلقو کولو او د دې خلقو په شرک الله راضي و، نو بیا پیغمبران ولې را لېږل؟ بیا پیغمبران د دې مسلې نه ولې قربان کول؟ بیا په پیغمبرانو باندې دانونه تکالیف د دې مسلې د وجه نه ولې راوستل؟ ولقد او په تحقیق سره بعثنا فی کل امة رسولا، موږ را لېږلی دی په یو امت کې یو رسول، هر امت کې موږ رسول را لېږلی دی. نو قادیانی د دې نه استدلال ونیولو، وی د برصغیر د امت دپاره وی زه رسول یم که نه، هر امت کې رسول. نو نبی علیہ السلام خو د عربو د امت دپاره رسول. علماء دلته جواب کړی دی چې د قادیانی د استدلال نیول د دې نه صحیح نه دي. الله صیغه د ماضي راوړې ده او نازل کړی په پیغمبر دی او ویلی دي چې ولقد بعثنا، منګه ستانه مخکې په تېره شوې زمانه کې په هر امت کې رسول را لېږلی او ته مو د دې امت تر د قیامته پورې رسول کړی. که چېرې د نبي علیه السلام نه پس بل رسول راتلو نو بیا به یې وي ولقد بعثنا ونبعثو، بیا هم به موږ را لېږو، بیا هم به موږ را لېږو. لیکن ونبعثو یې نه دي ویلي، بعثنا موږ را لېږلي دي او خبره ختمه شوله. دویم جواب د دې دا دی چې په هر امت کې موږ رسول را لېږو. نو د امت نه مراد چې کوم دی امت دی، د امت نه مراد د یوې ژبې خلک خو نه دی، اهل لسان خو نه دی. د امت نه مراد امت دی او د نبی علیہ السلام دا امت عرب هم دی عجم هم دی، تر د قیامته پورې چې څومره انسانان دي دا د نبی علیہ السلام امتیان دي. او دریم جواب دا دی چې د رسول نه دلته مراد عام دی. رسول یا رسول تینا مراد دی او یا تینا د رسول نائب مراد دی علماء. نو په هر زمانه کې به الله تبارک وتعالی علما پیدا کوي، هغه به چې کوم دی د شرک رد کوي که نه. د پیغمبر هغه چې کوم دی نو هغه درس او تدریس هغه د خلکو مخې تک دی. دغې پیغمبرانو ویلي ان اعبدوا الله، عبادتو کې تاسو د الله، واجتنبوا الطاغوت، او تاسو چې کوم دی نو د طاغوت نه ځان بچ کې. طاغوت څه ته وایي؟ طاغوت مخکې دا مسئله تیره ده چې طاغوت ویل کېږي کل من یعبد من دون الله، کل من یعبد من دون الله، هر هغه څیز چې د الله نه علاوه د هغه عبادت شوی دی هغه طاغوت دی. د طاغوت نه مراد شیطان، د طاغوت نه مراد ساحر جادوگر، د طاغوت نه مراد کاهن، د طاغوت نه مراد د منافقانو سردار، د طاغوت نه مراد چې کوم دی کافران، د کافرانو لیډران، د طاغوت نه مراد یهودیان او هر هغه څیز چې د هغه د الله نه علاوه عبادت کیږي. اوس په دې اعتراض دی. اعتراض دا دی چې د الله نه علاوه عبادت شوی د عیسی علیه السلام، د عزیر علیه السلام، د فرشتو، د مریم، یا نن زمانه کې خلق د اولیاء او د قبرونو عبادت کوي او دا خو په حقیقت کې اولیاء او په خپل جندون باندې د رد د شرک کړی دی. نن یې خلق چې کوم عبادت کوي نو آیا دی ته به موږ طاغوت وایو؟ نه. دلته بیا مفسرین فرمایي چې دی ته موږ طاغوت نه وایو. نو بیا څه مراد دی له دې نه؟ دلته به موږ طاغوت هغه چاته وایو چې څوک د دې خلکو د عبادت حکم کوي. پیغمبر عیسی علیہ السلام چاته نه ویل چې زما عبادت کوا، خو یهودیان را پاسېدل او عیسایان یې دوکه کړل، وی د عیسی عبادت کوي که نه دا بې پلاره پیدا دی، دا د خدای زوی دی. داسې وی دا شانته چې کوم دی نو د عزیر علیہ السلام په باره کې یا نن دا قبرونو ته چې څوک ځي او د قبرونو عبادت کوي نو دی ته د قبرونو والا ویلي چې څنګه عبادت وکړي؟ نه، هغه باطل علماء سو، پیرانی سو، هغه باطل پیران عالمان هغه ورته دکه لاره ښیي
نو دلته به موږ اکپیرانو هغه عالمانو ته طاغوت وایو هغه طاغوت دی چې حکم د ناروا ورکوي د الله مخالفت حکم چې څوک ورکوي د الله د دین د مخالفت حکم چې څوک ورکوي هغه طاغوت وي دا مراد دی نو دا ذکر کوي واجتنبوا الطاغوت او تاسو د طاغوت نه ځان وساتئ نو فمنهم نو بعضې د هغې نه من هغه هدى الله چې الله ورته هدایت وکړو وګوره دا هدایت د الله چې کوم دی نو په مشیت کې دی ومنهم من حقت علیه الضلاله او بعضې هغه دي چې په هغې باندې ګمراهي ثابته شوله فسیرو فی الارض نو تاسو په ځمکه کې وګرځئ څه دپاره چکرې ووهئ نه په ځمکه کې وګرځه د عبرت دپاره یہ دنیا عبرت کی جائے تماشا نہیں دا د عبرت زیری دا تماشا نه دا فانظروا گورے کیف کان عاقبت المکذبین انجام شو دا هغه خلکو چې هغې به انبیاو ته د دروغ نسبت کولو پیغمبر ته به وي ته دروغجنې کتاب ته به وي ته دروغجنې د کتاب مسلې ته به وي دا د دروغو خبرې دي کتاب ته به اساطیر الاولین وي الله وی لږ وګرځه لاړ شه د سمودیانو هغه کنډرې اوس هم شته د لوتیانو هغه کنډرې اوس هم شته د چې کوم دی نو دا هغه قوم هود د هغې هغه کنډرې اوس هم شته د قوم صالح هغه کنډرې اوس هم شته د قوم شعیب هغه کنډرې اوس هم شته چکر پکې وکړه د خپلې مقبرې ته لاړ شه د خپلې مقبرې ته وګوره داسې خلک پکې پراته دي چې په مخ د ځمکه به ګرځېدل نو دونه په تکبر او غرور سره به ګرځېدل چې انسان به ورته د انسان بچیم نه ښکارېدو د الله د کتاب مسله دې ورته نه شوه ویلي د فرعون بچی و د الله کتاب به چې ورته وي هغه باندې به بد لګېدل نن هغه د مردار پروت په خبره ورسېلي وی وګرځه خو د عبرت په نظر وګرځه چې پاخه بلډینګونه جوړ کړي و هغه خلک څه شول چې غټ غټ مارکیټونه جوړ کړي و هغه خلک څه شول غټې غټې بنګلې چې جوړ کړي و هغه خلک څه شول اذان ته چې ګاډي اغشتي و هغه خلک څه شول اذان ته چې کارخانې جوړ کړي و هغه خلک څه شول وی د دې لپاره وګرځه دوی د الله تکذیب کړي د الله مقابلې کړي وي دا وی نسیرو فی الارض پزمکه کې وګرځئ پنظرو ګورئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ شو انجام د دروغ نسبت کوونکو الله دې عمل کولو توفیق راکړي